दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हां ते अज दा सियासी घटना चक्कर बहुत ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ पंजाब कांग्रेस के पक्षों नहीं बल्कि देश की भारत की इंडियन नैशनल कांग्रेस AICC दे विच एक हड़कंप जिहड़ा है वो मच चुका है। अज की इस रिपोर्ट दे विच मैं इसी नुकते उत्ते गलबात लैके हाजिर होया हाँ, लेकिन सब तो पहला जो घटनावां या जो अहम डेवलपमेंट्स अज हुई ने उन्हां विचों सब तो अहम जिहड़ा सियासी ऐलान है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किया गया है। उन्होंने यह साफ करता भी हुण वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहणगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी नूं कैप्टन अमरिंदर छड्डण जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नूं अजे तक कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं ने भरोसा उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं भी बीजेपी फिलहाल ज्वाइन नहीं करांगा, आने वाले समय दे विच अपनी जिहड़ी रणनीति है उसनूं क्लीयर करांगा। लेकिन ये कहंदियां ही दिल्ली दे विच एक बहुत वड्डे पद्धर की AICC की लीडरशिप, इंडियन नैशनल कांग्रेस की लीडरशिप, जिसनों की एक समूह भी कहा जाता है, एक ऐसा ग्रुप जिस दे विच की एक धड़ेबाजी है। G23 ना दा वो ग्रुप जो कि सीनियर कांग्रेसी आगुआं, कई सूबे के साबका मुख्य मंत्रियां या उन्हां सीनियर आगुआं तो परिभाषित हुंदा है, जो कि किते ना किते सोनिया गांधी के खेमे के लीडर आगू मन्ने जाते हैं। अंदरले खाते कांग्रेस दे विच सोनिया गांधी एक पासे ते राहुल गांधी के नाल अपनी वफादारी रखने वाली एक लीडरशिप, उन्हां दे विच एक डायकॉटमी है, एक पैरेललिज्म है, यानी कि कट्ठे वो पैरेलली तुरदे हैगे ने ते वन अपमैनशिप की जिहड़ी खेड है ये दोवें खेमिਆਂ दे विच लगी रहती है, जिस दे विच कि सोनिया गांधी दे नाल उन्हां दे पुराने ट्रस्टड लैफ्टिनेंट जिहड़े हैगे ने, जरनैल हैगे ने कांग्रेस दे, जिन्हां विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अजे तक आउंदे सन, वो शामिल ने। दूसरे पासे राहुल गांधी दे नाल नवीं जिहड़ी पनीरी है कह लिए कांग्रेस दे विच यंग लीडरशिप है, जिस दे विच कि सचिन पायलट वर्गे लीडर आते हैं, दविंदर हुड्डा वर्गे लीडर आते हैं, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी हद तक उसकी नुमाइंदगी करते सन। लेकिन अज ये जोड़े मतभेद है ने ये उभर के इस पद्धर से सामने आ चुके हैं ने भी ऑल इंडिया कांग्रेस के विच एक सुलझती हुई जी चिंगाड़ी है वो नज़र आ रही है। तो ये जी चिंगाड़ी सुलगी है AICC दे विच, इसकी शुरुआत पंजाब दे विचों हुंदी है। कुछ दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कि अहुदे तो लाया गया, हुण उन्हां दे हक विच आवाज़ां AICC तो उठनियां शुरू हो रही ने। बेशक इस गल नूं बहुत सी कांग्रेस की जिहड़ी लीडरशिप है वो इग्नोर करती रही है। कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी है ने, जनरल सकत्तर पद्धर के रणदीप सुरजेवाला वर्गे, वेणुगोपाल वर्गे, हरीश रावत वर्गे, बहुत से लीडर है ने जो कि अपने ही साबका मुख्यमंत्री की उस नाराजगी नूं इग्नोर करते रहे। लेकिन जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा सोनिया गांधी तो बाद राहुल ते प्रियंका के खिलाफ खोलिया, हरीश रावत नूं उन्होंने टारगेट किया, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल नूं उन्होंने टारगेट किया, उस तो बाद ये जिहड़ा पाड़ सी वो वधिया। लेकिन अज की स्थिति, अज की नौबत यह है भी शाम हुंदियां हुंदियां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जिहड़े मेन बुलारे है ने रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ये ऐलान करना पिया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग छेती बुलाई जाएगी। इस मीटिंग का सबब वही स्थिति है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पार्टी छड्डण दे ऐलान तो बाद या फिर उस तो कुछ दिन पहला तो उभरती हुई नजर आ रही सी। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के सीनियर आगू है ने, मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, उन्होंने घर के बाहर अज एक उस खेमे ने कांग्रेस के जो कि राहुल गांधी के नाल वफादारी रखने वाले खेमे वजों जाना जाता है, उसने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। कपिल सिब्बल ने यह मांग सब तो पहला की सी, इस तो पहला आनंद शर्मा वालों भी गल की गई सी कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक, फौरी बैठक जी है उसनूं बुलाया जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे तो बाद कांग्रेस के विच विचार वटांदरा होना चाहिए है भी असी पार्टी के नाल लॉयल रहे या उसके सीनियर आगुआं नूं की इस तरीके नाल लूज कर सकते हैं। ये सारियां गल्लां बातां चल रही होंदियां ने। उस वक्त कपिल सिब्बल के बाहर कांग्रेस के ही वर्करां वालों एक हमला बोलता जाता है। इस तो कुछ घंटे पहला का घटनाक्रम जिसका मैं जिक्र कल भी कर चुका है, लेकिन उस तो बाद एक होर डेवलपमेंट हुई सी। हरीश रावत जिहड़े हुंदे हैगे ने, जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह नूं मिल के वापस आते हैं, 45 मिनट उन्होंने मुलाकात होती है। उस तो बाद हरीश रावत का एक ट्वीट आता है, एक बयान आता है, जिस विच कि वो उत्तराखंड ते पंजाब के कुछ उजाड़ू जिहड़े बल्द हैगे ने, यानी कि खेत उजाड़न वाले बल्द, उन्होंने जिक्र करते हैं, नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल हुंदा है। हरीश रावत ये साफ कहते हुए नजर आते हैं भी ये जिहड़े उजाड़ू बल्द हैगे ने जिन्होंने कांग्रेस का खेत उजाड़न की कोशिश की है, बीजेपी के इशारे से सब कुछ हो रहा है। तो बीजेपी पंजाब ते उत्तराखंड के विच अपने लिए एक काल कोठरी की उम्मीद ला के रखे। सो इस तरीके का उन्होंने एक बयान देर रात आता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह नूं मिल चुके होंगे ने। इस मुलाकात के उत्ते कई किस्म की गलबात चलती पई होंदी है।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵਰਗੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਭਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਭਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਭਨ ਇੱਕ ਖੇਮੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਮਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਭੰਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਬਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਫਟਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। G23 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ 77 ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ G23 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਜਾੜੂ ਬਲਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਟਵੀਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਖੇਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ AICC ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਤਿੱਖੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ CWC ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ CWC ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत ही वड्डी गल पंजाब के साबका कांग्रेस प्रधान वालों जो कि मुख मंत्री थापे जा रहे सी, उन्होंने नाम टिप ऑफ किया जा रहा सी भी हुण मुख मंत्री होणगे। CLP मीटिंग दे विच उन्होंने नाम उत्ते एक सहमति भी मैजोरिटी ऑफ MLAs वालों जताती गई सी, लेकिन अखीरी मौके उत्ते उसनूं साबोटाज या टॉरपीडो करन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका, उस तो बाद सुनील जाखड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ बयानबाजी, लगातार उन्होंने वालों उसनूं टारगेट किया जाना, इसी तरीके का जिहड़ा गुस्सा काफ़ी हद तक सुखी रंधावा दे मना दे विच। सो ये तो पंजाब की हेठली राज पद्धर सूबा पद्धरी पॉलिटिक्स का हाल है। लेकिन जे सुनील जाखड़ भी अपनी सेंट्रल लीडरशिप G23 की उस लीडरशिप जिस विच की कपिल सिब्बल वर्गे, आनंद शर्मा वर्गे, मनीष तिवारी वर्गे लीडर जिहड़े बयान दे रहे हैगे ने, जो इशारा कर रहे हैगे ने ते कांग्रेस की लीडरशिप के उत्ते, कांग्रेस की AICC लीडरशिप के उत्ते सवाल खड़े हो चुके हैं। हुण मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी या पंजाब के एडवोकेट जनरल APS दिओल या DGP IPS सहोता तो वध के इस वक्त सवाल ते जिहड़ी चुनौती दी जा रही है सीधी कांग्रेस की हाईकमांड लीडरशिप नूं दी जा रही है, जिन्हां दे विच सोनिया अते राहुल गांधी के हेठ चलन वाली लीडरशिप अलग अलग है। बहुत से G23 के जिहड़े कांग्रेस के सीनियर आगू ने, उन्होंने एक उस मॉडल ली जिसनों कि राहुल मॉडल कहा जाता है, जिसनों कि राहुल के काम करने का तरीका कहा जाता है, राहुल के अपने फैसले ले जाने का तरीका कहा जाता है, उसको भी चुनौती दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्गे लीडर जो कि रातों रात कांग्रेस छड्ड के भारतीय जनता पार्टी के विच मिनिस्टर बन के बैठ गए, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उस राह ते तुर रहे हैगे ने। कयास हैगे ने, चर्चावां हैगियां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं देश का खेतीबाड़ी मंत्री थाप सकती है केंद्र सरकार। ये गल्लां बातां ने, ये अफवाहां हैगे ने, कैप्टन इग्नोर कर रहे हैगे ने, मना कर रहे हैगे ने बीजेपी विच नहीं जाना, लेकिन फिर करना की है। कैप्टन उमर के इस मोड़ ते आके की वड्डा सियासी जिहड़ा बंब फोड़ना चाहते हैं, किस तरीके की एम्बैरसमेंट का सामना कांग्रेस कमेटी नूं, AICC नूं, इंडियन नैशनल कांग्रेस कमेटी नूं आने वाले दिनों में पंजाब के इस लीडर पक्षों करना पै सकता है। लेकिन उस तो पहला ही जो उसके अपने लीडरों वालों ये मोर्चा खोलिया गया है, एक गलबात नूं हुण किसी सिरे ते पहुंचाउण की गलबात की गई है। लीडर कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है। आज सुनील जाखड़ का एक दूसरा बयान जो कि कुछ ही घंटे पहला ट्वीट किया गया, जाखड़ के इस ट्वीट के इस गलबात वाल इशारा किया जाता है भी पंजाब के मुख मंत्री की कमांड नूं चुनौती देने का सिलसिला कदों बंद होएगा, हुण बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ, वो लिखते हैं ने। सो सुनील जाखड़ साफ इशारा कर रहे हैं नहीं, चाहे चोण DGP की सी या चोण AG की है, इन्हां फैसलों उत्ते इस तरीके का स्टैंड लेना, इस्तीफियां की नोक उत्ते किसी तरीके का दबाव जड़ा है पाउण की कोशिश करना, एक गैर वाजिब है। सो ये गल्लां बातां इस वक्त कांग्रेस की वो वड्डी पिक्चर थोड़े ते साडे सामने लैके आंदियां ने, जो कि समझण वाली है। आपां समझ के चले भी पंजाब की खैबाजी जो कि 3 साढ़े 3 4 महीने की आपां जिहड़ा ड्रामा, सियासी ड्रामा वा पंजाब दे विच वेख्या वापरदा, वो हुण कांग्रेस के केंद्र के गलियारे दे विच पहुंच चुका है। पंजाब दे विच अज की हुंदा है, पंजाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े हैगे ने वो चरणजीत सिंह चन्नी नाल मुलाकात करते हैगे ने, कई घंटे मुलाकात चलती है। उस तो बाद की पंजाब के DGP या AG एडवोकेट जनरल नूं बदलिया जाएगा, यही तो नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मंगां हैगियां ने। इस बैठक लई नवजोत सिंह सिद्धू जदों अपने घर तो तुरदे हैगे ने पटियाला तो, उस वक्त वो कुछ होर ट्वीट बैठक के विच पहुंचण तो कुछ मिनट पहला कर दिंदे ने। वो बार बार उन्होंने ट्वीटां के जरिए IPS अंदर इकबालप्रीत सिंह जिहड़े सहोता पंजाब के नवे DGP हैगे ने, उन्होंने उत्ते कटाक्ष करते हैं, उन्होंने उत्ते सवाल करते हैं, इल्जाम लाते हैं भी 5 ग्रायां वाले जिहड़े खालसा बंधु सन, भरा सन, 2015 विच गुरजवाल सिंह वाला ते बरगाड़ी की घटना तो बाद वो भरावां नूं चक के पुलिस ने जिस तरीके नाल इंटैरोगेट किया, तशद्दद की, टॉर्चर किया, वो उस वक्त हुंदा जदों कि इकबालप्रीत सहोता पंजाब के मौजूदा DGP ते तत्काली जो शायद वो ADGP सन, उन्होंने हेठ तीसरी सीट जिसका मैं जिक्र आखिरी रिपोर्ट विच कीता सी, वो बैठी सी। सो वो जिहड़ी तशद्दद सी इन्हां सिख नौजवानों उत्ते उस वक्त हुई सी। तो नवजोत सिंह सिद्धू उस जिक्र नूं, उस रिपोर्ट का हवाला दे के मीटिंग विच वड़न तो कुछ समा पहला, वो मीटिंग जिस विच कि उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी नाल ऑलरेडी इन्हां तमाम विवादित ते आउटस्टैंडिंग इशूज़ उत्ते गलबात करनी हुंदी है, उस गल नूं लैके ट्वीट करते हैं। ये चीज़ एक ट्रेंड अपने आप विच थोड़ा जा समझण वाला है, तो थोड़ा जा मैं इत्थे एक अपना कमेंट ते क्रिटिकल व्यू थोड़ा जा इस वास्ते देना चाहांगा क्योंकि ये समझ लीए भी ये ट्वीट ना दा जिहड़ा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसनूं लीडर अज अपनी अपनी व्यक्तिगत कारणा करके वरत रहे हैं। चाहे मनीष तिवारी का मैं जिक्र किया, कपिल सिब्बल जो बयान दिंदे हैगे ने,
ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਏਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੋਤਾ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 18 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਦਿਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, 18 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਤਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜੂ ਬਲਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦਾਅ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰਲਗੜ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਮਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹੈ ਉਹ AICC ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ G23 ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ CWC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਸੁਧਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ CM ਬਣ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਗਰੰਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਐਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ AG ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਜਾੜੂ ਬਲਦ, ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੂ ਬਲਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CWC ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ AICC, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਤੇ DGP ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਹਿਸ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਚੋਇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਏਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।